Welcome back to another class. In this class, we shall be continuing with the topic of binomial theorem. Now, we are going to solve some numerical based on what we have learned previously, and we are going to come to a new concept at the end of the class. So, look at the first question. The question is stated over here with a Q mark. It says if the r plus 1th term in the expansion is x by 2 plus 2 by x to the power 8, then find the coefficient of x square. How to solve it? As you can see on the screen, it is clearly written r plus 1th term in the expression is x by 2 plus 2 by x to the power 8. Why did we select this r plus 1? Why not rth term? I hope you remember previously in the last class that we saw that the first term is where r is actually 0 because r এর count কোথা থেকে শুরু হয় 0 থেকে শুরু হয়. So the first term is actually when r is equals to 0 মানে one term কিন্তু শুরু হচ্ছে 0 থেকে. ওখানেই একটা ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে ওয়ান টার্ম যদি ওয়ান থেকে শুরু হতো তাহলে উই উড নট হ্যাভ টেকেন আর প্লাস ওয়ান উই উড হ্যাভ টেকেন আর কিন্তু আর প্লাস ওয়ান এর টার্ম কেন নিচ্ছি বিকজ অফ দ্যাট রিজন ক্লিয়ার সো r plus 1th term in the expression is এত কেন এটা বললাম বলা হয়েছে এই কোশ্চেনই দেওয়া আছে if the r plus 1th term in the expansion is this তার মানে আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি this is the r plus 1th term ওকে নাও তারপরে কি করেছি r plus 1 কে r plus 1 টার্ম কে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় we have represented it in this way okay then we have written is equals to same thing আমরা ইকুয়েশন ফরম্যাটে লিখে দিয়েছি or we can write t plus t r plus 1 equals to 8cr ঠিক আছে দেন আমরা এটাকে কিন্তু সেই binomial theorem এর ফর্মুলাতে ফেলে দিয়েছি now we are going to solve the equation আমাদের প্রশ্নটা কি বলেছে find the coefficient of x square আমাদেরকে সেই এরিয়াতে আসতে হবে যেখানে we only are left with x square আর x square এর কোএফিসিয়েন্টটা আমাদের আনসার ওকে সো we are going in this way এবার এটাকে সলভ করলাম এই পয়েন্টটাকে সলভ করতে গেলে we have 8 to the power 8 x to the power 8 minus r then into 2 ঠিক আছে 2 into r minus 8 কেন এই জায়গায় হয়েছে সোজা কথা 2 এর পাওয়ারটা কি যেহেতু ডিনোমিনেটরে আছে 2 এর পাওয়ারটা কিন্তু -1 তো তুমি যদি আরো স্টেপ ইনক্রিজ করে করতে চাও দেন ইউ রাইট ইনটু 2 টু দি পাওয়ার -1 ইনটু 8 মাইনাস r সেইভাবে করলে দেখবে ঘুরে ফিরে আনসারটা এটাই আসছে আই হ্যাভ জাস্ট ডান এ লিটল শর্টকাট ঠিক আছে তারপর সেম এই জায়গার জন্য আমরা এক্সপ্যান্ড করলাম এখানে 2 টু দি পাওয়ার r আর x এর x to the power minus r ঠিক আছে next line over here is 8cr into x x to the power 8 minus r minus r এটা এলো কোথা থেকে এই যে এই x টা এটাকে আমরা এই জায়গায় নিয়ে গেছি ওকে and that's why we have this particular portion okay যে আমরা এই জায়গাটাতে 8 minus r minus r করতে পেরেছি বিকজ এটা এই জায়গায় চলে গেছে একসাথে যেহেতু x এক আছে তাই আমরা এক্সপোনেন্টটাকে এক করে দিতে পারি সেম গোস ফর 2 2 এর জন্য আমরা দেখো 2 লিখলাম r minus 8 plus r ঠিক আছে যেহেতু মাল্টিপ্লাই হচ্ছে পুরোটা নেক্সট আমাদের ফাইনালি কিন্তু ইকুয়েশন এটা আসলো 8cr into x to the power 8 minus 2r into 2 to the power 2r minus 8 okay next now we are required to find out the coefficient of x square আমাদের x square এর coefficient দরকার এবার দেখো এই ইকুয়েশনটা এই যে this equation থেকে আমাদের মেইন দরকার কোনটা we have an equation but আমার x square দরকার so we are going to take only this কারণ কি this will form a part of coefficient this will form a part of coefficient আমাদের দরকার এই পোরশনটা so পুরো ইকুয়েশন থেকে we have actually separated x square
আর এই জায়গাটা আমরা নিয়ে নিয়েছি। কেন বলছি আমরা x স্কয়ার? কারণ কি আমাদের চাই x স্কয়ার। ঠিক আছে? সো কোন জায়গায় x স্কয়ার আসবে? when this particular figure gives us a value that is 2. সো তাই আমরা এটাকে সলভ করলাম, এবার এক্সপোনেন্ট গুলোকে ইকুয়াল করে দিলাম। 2r equals to 6, r equals to 3। তার মানে when r is 3 তখন actually x is having a 2 to the power 2। ঠিক আছে? x is having a power 2। এখানে লেখা আছে hence when r equals to 3 x square is possible। এবার কি বলেছে? now to find out the coefficient of x square we have to put r3 in equation 1। ঠিক আছে? সেম ইকুয়েশনটা যেটা ছিল দুটো স্লাইড আগে we have put it। এবার r এর জায়গায় we have put 3। ঠিক আছে? এই তিনটে জায়গায়। now we are solving that whole equation। so then comes this step। তারপরে আসছে এই স্টেপটা যেখানে বিভিন্ন জিনিসগুলো কেটে যাচ্ছে and then we have 56 divided by 1 by 2 square x square। calculator করলে বা in fact even if you do it manually you will get 14x square। now coefficient কোনটা? coefficient হলো এই পোরশনটা, non x পোরশনটা। ঠিক আছে? so coefficient of x square is 14। hope this was understandable। let us move to the next question। from the expression 1 minus 2x plus 3x square into 1 plus x to the power 11, find out the coefficient of x to the power 11। This looks complex, but it is very simple, just that you need to have some patience to understand the question and solve it। দেখো সলিউশনটা is on your screen। ফার্স্টে দেখো কি করেছি আমরা, 1 minus 2x plus 3x square into 1 plus x to the power 11। এবং আমরা এই পোরশনটাকে আমরা বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশন করেছি। ঠিক আছে? দেখো এই যে এই 1 plus x to the power 11 is actually this portion। ঠিক আছে? এবং মাঝে আমরা ডট 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 দিয়েছি। why did we use dot? পুরোটা কেন লিখিনি? because we don't require that। why don't we require that? ভালো করে ভেবে দেখো। now in this term এই টার্মটা আমার এই টার্মের সাথে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, রাইট? এবার এই টার্মটা থেকে তিনটে ডিফারেন্ট পসিবিলিটি আছে অফ x11 x to the power 11। কি করে? 1 যদি মাল্টিপ্লাই হয়, ঠিক আছে, 1 যদি মাল্টিপ্লাই হয় তাইলে আমার x11 দরকার, তাইলেই সেখান থেকে x11 এর একটা ভ্যালু আসবে। বাট এখানে তো অলরেডি একটা x আছে, তো x to the power 11 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে তো এটা x to the power 12 হয়ে যাচ্ছে। সো উই নিড 1 লেস, তার মানে আমাকে x to the power 10 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে টু গেট x11। এবার x to the power 11, এবার তার জন্য আমার এই টার্মটা দরকার। ঠিক আছে? এখানে আছে x স্কয়ার, এবার তার সাথে কতটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে টু গেট x to the power 11? we need x to the power 9। তাই আমরা এই জায়গায় x to the power 9 লিখেছি। okay, so that's why we started from here and went here। ঠিক আছে? কারণ কি 1 এর জন্য x11 দরকার, x এর জন্য x10 আর x স্কয়ারের জন্য x9। ঠিক আছে? এবং দেখো এই পুরোটাকে নিয়ে আমরা কি করেছি? পুরোটাকে মাল্টিপ্লাই করিনি। now we will write down only those terms that has x to the power 11। ঠিক আছে? তো সবথেকে প্রথমে 1 যখন মাল্টিপ্লাই হয়েছে এই ফ্যাক্টরটার সাথে, সেখানে একটা x to the power 11 আছে, সেটাকে আমরা এই জায়গায় লিখে দিলাম। এবার 2x যখন এইটার সাথে মাল্টিপ্লাই হয়েছে তখন আরেকবার এসছে, তো আমরা এটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে সেকেন্ড টার্মটাকে ওদের মাল্টিপ্লিকেশনটাকে লিখে দিলাম। 3x টার্মটা 3x স্কয়ারটা যখন এটার সাথে মাল্টিপ্লাই হয়েছে that time we wrote this one। এবার এদেরকে সলভ করে দিচ্ছি। ঠিক আছে? 11c11 কত? 1 আসছে। x to the power 11 as it is আছে। ঠিক আছে? এবার এখানে -2x, এটাকে আমরা সলভ করছি কারণ কি c11 c10 টাকে আমরা খুলে দিয়েছি। নেক্সট x to the power 10, নেক্সট 3x স্কয়ার, এবং সেটাকে আবার আমরা কম্বিনেশনের ফর্মুলা প্লেস করলাম, দেন x to the power 9। এবার আমরা এখানে নেক্সট স্টেপে কি করব? নেক্সট স্টেপে আমরা এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করে দেব টু গেট x11। দেখো we have for the first term over here, for the second term, for the
থার্ড টার্ম x টু দি পাওয়ার 11, আর বাকিগুলোকে আমরা কিন্তু এক্সপেনশন করে এখানে সলভ করতে শুরু করে দিয়েছি। এখানে আছে -2 into 11, এখানে 3 into 11 into 5, okay, which is 55 into 3. So you see এই জায়গায় 55 into 3 আছে, এই জায়গায় -22x to the power 11, এখানে 11। এবার পুরো ব্র্যাকেট সরিয়ে দিচ্ছি, যেই ব্র্যাকেট সরাবো এখানে আছে প্লাস আর এখানে আছে মাইনাস, তো এটা হয়ে যাবে মাইনাস, ওকে, 1 into, কেন এই জায়গায় বারবার 1 লিখছি, আমি তো জাস্ট x11 ও রাখতে পারি, জাস্ট ইন কেস আমি যদি ভুলে যাই যে এটারও একটা কোএফিসিয়েন্ট আছে, দ্যাটস ওয়াই উই আর জাস্ট কিপিং 1, ঠিক আছে। এবার এটা পজিটিভ, এটা পজিটিভ, এই দুটোকে প্লাস করে দিলাম, which comes to 166 minus 22 x to the power 11 minus 22, এবার হয়ে গেল এটা। এবার এর মধ্যে coefficient is actually this portion, ঠিক আছে, hence the coefficient of x to the power 11 is 144. Hope this was also understandable. Let us proceed ahead. We have another question in front of us which says, find the term and its value that is independent of x from the following expression. এটা মানে প্রশ্নটা আমাদেরকে এই ইকুয়েশনটা দিয়েছে, ঠিক আছে। এবার কি বলেছে, find the term, ওটার ভ্যালু যেখানে নাকি there is no x in it। আবার বলছি, এই এক্সপ্রেশনটাকে আমি যদি এক্সপ্যান্ড করি, ঠিক আছে, কোন টার্মটার মধ্যে x নেই সেই টার্মটা এবং তার ভ্যালুটা বের করো। মানে আমাকে এখানে r এর ভ্যালু বের করতে হবে, ঠিক আছে, not just r, actually r plus 1 will be the term, ঠিক আছে, আর তার জন্য নিশ্চয়ই নেসেসারি, সো r এর ভ্যালুটা বের করতে হবে, r plus 1 টা বের করতে হবে, দ্যাট ইজ t r plus 1, আর ওই পার্টিকুলার টার্মের ভ্যালুটা কি সেটাও বের করতে হবে। হাউ টু ডু ইট, এবার অবভিয়াসলি আমাদের শুরু তো হবে এটা থেকেই, ওকে। সো দেখো, let us assume that t plus r1 terms be the term independent of x, ঠিক আছে। তো আমরা এই টার্মটা নিলাম, which আমরা assume করলাম যে এই পার্টিকুলার টার্মটা is independent of x, ঠিক আছে। independent of x মানে কি, সেখানে x নেই। এবার আমরা সেই r বসিয়েই বাইনোমিয়াল থিওরামে এক্সপ্যানশন করে দিলাম সেই পার্টিকুলার ইকুয়েশন। এবার এটাকে যখন আমরা সলভ করছি, ঠিক আছে, x এখান থেকে আগে বের করে দেবো, আলাদা করে দিচ্ছি, এই দেখো এখানে, এখানেও x টাকে আগে আমরা আলাদা করে দিয়েছি, ঠিক আছে। তারপর বাকি যেটা পড়ে রয়েছিল 4/3 সেটাকে এখানে নিয়েছি, এখানে -3/2 সেটাকে এই জায়গায় নিয়েছি, আলাদা আলাদা করে দিয়েছি, ঠিক আছে। এবার তারপর আমরা সেম এটা এতটুকু সেম রেখেছি, এবার x এর যে এক্সপোনেন্টটা সেই জায়গাটাকে আমরা সলভ করেছি। নেক্সট সেম গোস ফর হিয়ার, এখানে আমরা x টা 1/x ছিল, এখানে আমরা x টু দি পাওয়ার -1 ডট r, মানে ডট মানে মাল্টিপ্লিকেশন, ঠিক আছে। তো এবার এইখানে x টু দি পাওয়ার সামথিং আছে আর এখানে x টু দি পাওয়ার সামথিং আছে, দুটোকে আমরা একসাথে প্লাস করে দিতে পারি, which we have done in the next step, ঠিক আছে। আর এখানে -3/2 টু দি পাওয়ার r কে আমরা মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি এই পার্টিকুলার ফ্যাক্টরটার সাথে, ঠিক আছে। নেক্সট যখন আমরা সলভ করছি we get actually this, ঠিক আছে। হয়তো এটা আনসলভড মনে হচ্ছে, but it has helped us a lot. This gives us our first equation, okay। এবার দেখো নেক্সট লাইনে কি লেখা আছে, now for the term to be independent of x the exponent of x should be 0, মানে ভালো করে শোনো, আমার যদি এই টার্মটা, if I want this particular term to be free of x, then এটার ভ্যালুটা should be 1. How will this become 1? Only if the power is 0. Anything to the power 0 is 1, right? তাই আমরা এখানে কিন্তু x to the power 0 কে ইকুয়াল করে দিয়েছি x এর এই ভ্যালুটার সাথে from equation 1। এবার এক্সপোনেন্ট গুলোকে আমরা ইকুয়েট করে দিলাম, 18 - 3r equals to 0, so r এর ভ্যালু কত আসছে, r equals to 6, ঠিক আছে। এবার সেটা হলো r equals to 6, তাহলে আমার টার্মটা কত, টার্ম ইজ অ্যাকচুয়ালি t r plus 1, ঠিক আছে, that is the seventh term. So the seventh term
Seventh term in the expansion is actually independent of x. আমাদের একটা পার্ট শেষ হলো। Next part, we are going to find the value of the term. Value of the term independent of x is যেখানে r6 ছিল সেই জায়গায় r এর ভ্যালু 6 বসিয়ে দিলাম এবং আমার তাহলে এবার ক্যালকুলেট করতে ইজি হবে। দেখো এই জায়গায় যেই 6 বসালাম 18 মাইনাস 18 হয়ে যাচ্ছে which is equals to 0। আর এগুলোকেও সেরকম ভাবে সলভ করতে হবে। ওকে, so after we solve this something like this will come। আমি মাল্টিপ্লিকেশনটা তোমাদের জন্য ছেড়ে দিলাম। You calculate and you will come to a figure। এইখানে ভুল হওয়ার চান্স কিছু নেই। ওকে, so this is the equation, this is how you solve it and you do it yourself। ওকে, ক্যালকুলেটরে ভুল করলে it's you're not supposed to even attend the exam। So anyways, let us move ahead with the next concept। We are done with binomial theorem for whatever we have learned so far। আসো এবার একটা নতুন কনসেপ্টে আসছি। Concept of middle term। আমরা আগের বার general term বের করেছিলাম। Now we are coming to concept of middle term। Concept of middle term কি বলছে দেখো, আমি চারটে তোমাদের কাছে ইকুয়েশন দিলাম। একটার পাওয়ার 2, পাওয়ার 3, পাওয়ার 4, পাওয়ার 5, দুটো আর দুটো ইভেন। ঠিক আছে, a plus b whole square, a plus b whole cube, a plus b to the power 4, a plus b to the power 5। ওদেরকে এক্সপ্যান্ড করলে এবার চলো আন্ডারলাইন করছি, যেহেতু আমাদের মিডল টার্ম দরকার we are going to underline the middle term। ঠিক আছে, এই দেখো যে আমরা কিউবে আসছি, do we have any middle term or we have middle terms? এখানে কিন্তু দুটো মিডল টার্ম হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, যেই 8 plus b to the power 4 তখন আবার একটাই আসছে, আর a plus b to the power 5 তখন আবার দুটো হয়ে যাচ্ছে। নাও দেখেছো একবার একটা মিডল টার্ম আসছে, আরেকবার দুটো মিডল টার্ম আসছে। why and how is this happening? দেখো এখানে আমরা দেখছি যে আমাদের যদি অড নাম্বার, আমাদের যদি ইভেন নাম্বার থাকে পাওয়ারে, ঠিক আছে, দেন আমার অড নাম্বার অফ টার্মস আসছে। আর অড নাম্বার অফ টার্মস আসলে আমাদের ইজি একটাই মিডল টার্ম থাকছে। দেখো এই যে দিস ইজ ইভেন, দিস ইজ ইভেন। ওকে, এই দুটো জায়গায় ইভেন, আর যখনই ইভেন হচ্ছে তখনই একটা সিঙ্গেল মিডল টার্ম হচ্ছে। ওকে, আর যখন odd number হচ্ছে that time we have two different middle terms। এবার কোশ্চেনটা হলো how to find out the middle terms of any expression। যে কোনো এক্সপ্রেশনে যদি দেওয়া থাকে how to calculate the middle term, সবগুলোকে কি আমরা এইভাবে এক্সপ্যান্ড করতে পারবো? নট নেসেসারি। আমরা কিছু অঙ্কতেই দেখলাম যে the questions were really difficult, I mean to look at, they were having fractions and many things। তো এবার সেগুলোকে কি আমরা এক্সপ্যান্ড করে করে দেখবো মিডল টার্ম কোনটা? নট নেসেসারি, এটার জন্য একটা ফর্মুলা আছে। এবার একটা কাজ করি আমরা, অড আর ইভেন গুলোকে আমরা আলাদা করে দেই টু কাম টু অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ঠিক আছে, সো লেট আস স্টার্ট উইথ দিস ইকুয়েশন এন্ড দিস ওয়ান। ঠিক আছে, এবার এটাতে একটা মিডল টার্ম আছে, এটাতেও একটা মিডল টার্ম আছে। তাইলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি a plus b স্কয়ার এর জন্য 2ab is the middle term। যেটা 2ab টা আসে কিভাবে, ওই যে আমাদের বাইনোমিয়াল এক্সপ্রেশন, বাইনোমিয়াল থিওরামের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করেই আমরা এটা বের করলাম। ওকে, sorry, this will be 1, a to the power 1। Middle term of a plus b to the power 4 is 6a square b square, যেটা নাকি অ্যাকচুয়ালি এটা। এবার দেখো ওদের পাওয়ার গুলোকে কম্পেয়ার করো, যখন c1 এটাও 1, ঠিক আছে, কিন্তু আবার এটার সাথে কম্পেয়ার করতে হবে n এর ভ্যালুর সাথে। তো এবার n যখন 2 r এর ভ্যালু 1, ঠিক আছে, তখনই কিন্তু মিডল টার্মটা আসছে এই ক্ষেত্রে। আবার এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যখন n এর ভ্যালু 4 আর r এর ভ্যালু 2, তখন কিন্তু মিডল টার্মটা আসছে। নাও ডু ইউ সি a রিলেশন ওভার হিয়ার? ডোন্ট ইউ থিংক যে n এর যত ভ্যালু হবে r এর কি হবে, ওটার হাফ হবে অলওয়েজ। তার মানে আমি সেটাকে n by 2 লিখতে পারি
এবার r এর ভ্যালু যদি n/2 হয়, তাইলে আমরা বাইনোমিয়াল ইকুয়েশন যদি লিখি, তাইলে সেটা কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, n ইন্টু এই জায়গাটা ধরো r, এই যে এই জায়গাটা দেখো ভালো করে, আমরা খালি r এর জায়গায় n/2 টাকে প্লেস করে দিচ্ছি, n সি r এখানে r এর জায়গায় এটা n a to the power n minus n/2, মানে n minus r, r এর জায়গায় n/2, b to the power r থাকে, b to the power n/2, which actually comes to nc n/2 into a to the power n/2 into b to the power n/2. ঠিক আছে? This is the way we can calculate middle term for even for when n is equals to even. ঠিক আছে? n যখন even হবে, that time we can find it out in this way. Now what about odd? odd এর জন্য let us again write down the equation. এখানে একটা আছে, দুটো আছে, একটা আছে, দুটো আছে। Now middle terms of a plus b cube কি হচ্ছে, এই দুটো হচ্ছে, যেটা নাকি আমরা এই ইকুয়েশন থেকে লিখতে পারি। এবং এখানে আমরা দেখছি একবার 3 আছে আর একবার 1 আছে, একবার 3 আছে, একবার 2 আছে। ঠিক আছে, পরের টার্মটা দেখি a to the power 5, যেখানে এই দুটো টার্ম বেরোচ্ছে applying this equation binomial theorem এ। তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি হচ্ছে, একবার 5 আছে, 2 আছে, আর একবার 5 আছে আর 3 আছে। এবার এই দুটোর যা রিলেশন, এই দুটোর তার সেম রিলেশন, এই দুটোর যা রিলেশন, এই দুটোর সেম রিলেশন। এবার আসবো কি করে, অ্যারাইভ কি করে করবো একটা ফর্মুলা দিয়ে? দেখো আমি অলরেডি একবার কিন্তু ফর্মুলাটা লিখে দিচ্ছি। ঠিক আছে, একটা হলো n minus 1/2, জাস্ট ফর এক্সাম্পল এটার জন্য আমরা n minus 1/2 অ্যাপ্লাই করে দেখি। 3 minus 1 কত, is 2, 2 minus 2 divided by 2 is 1। ঠিক আছে, আবার 5 এর জন্য এখানে অ্যাপ্লাই করে দিই, এখানে যে 5 আর 2 ছিল এই রিলেশনটার জন্য এই ফর্মুলাটা n minus 1/2, 5 minus 1 is 4, 4 divided by 2 is 2, so this fits for both of this, that means it is going to fit for all of those। তার মানে আমি যদি ফার্স্ট মিডল টার্মটা বের করতে চাই, ঠিক আছে, দুটো মিডল টার্ম আছে, তো তার মধ্যে ফার্স্টটা বের করতে গেলে n minus 1/2, আর পরেরটা বের করতে গেলে n plus 1/2। ঠিক আছে, চলো এটাতে করে দেখি, 3 plus 1 কত, 4, 4/2 is 2 আসছে। সেম এই জায়গায় 5 ছিল আর এখানে 3 ছিল। ঠিক আছে, সো 5 plus 1 is 6, 6/2 equals to 3। সো ফার্স্ট টার্মটার জন্য এটা, সেকেন্ড মিডল টার্মটার জন্য এটা আসছে। Okay, and this is where we complete our discussion for the chapter of binomial theorem. We will meet again in the next class with a new chapter. Thank you.